अन्य समाचार अमदावादथी कफ सीरपना उपयोगने लईने एडवाइजरी अमदावाद केमिस्ट एसोसिएशनना प्रमुखनुं निवेदन। सीरपमां इथेनिल डायक्लोन होय छे, आवी कफ सीरपनो उपयोग न करवो। डॉक्टरनी सलाह वगर सीरप न लेवा पण अनुरोध आपवामां आव्यो छे। 3 वर्षथी नानी उंमરના બાળકોને सीरप न आपो। डेक्सोमेथोफोन नामनो आ ड्रग जे रीते दवा मिक्स थती होय छे, जे कफ सीरपनी अंदर खूब सारी असर थती होय छे, पण बाळकोमां यूज न करवो जोईए। मारा केमिस्टोने पण नम्र विनंती छे के आ शेड्यूल एच दवा छे अने समाजने पण मारी एक छे के आवी कफ सीरप ए 3-4 वर्षना छोकराओनी अंदर यूज न करवो जोईए। तो हवे आगळ वात करीए शक्तिशाળી वावाझोडું। अरवल्ली जिल्लाना वातावरणमां पलटो આવ્યો છે। મોડાસા સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે। વરસાદી ઝાપટાને પગલે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે। મગફળી, સોયાબીન જેવા પાકોને નુકસાન થઈ શકે છે। હજી પણ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છે। अंबाजी पंथकमां खाबक्यो छे धोधमार वरसाद। अंबाजीना रस्ताओ थया छे पाणी। बजारना रस्ताओ पर वही नदीओ। अंबाजी हाईवे पर पण फरी वळ्या छे वरसादी पाणी। घूंटणसमा पाणी भराता वाहन चालको अटवाया छे। बजारोनी दुकानोमां पण फरी वळ्या छे पाणी। अंबाजीमां जे रीते आज बपोरे धीमी धारे वरसाद शरू थयो हतो अने ચોક્કસપણે कहेवामां आव्युं के मोडी सांजे भारे वरसाद खाबकी शके छे। ચોક્કસપણે आज मोडी सांजे जे अंबाजी पंथकमां छे के भारे वरसादनी धमाकेदार एंट्री थवा पामी हती अने खबर नथी पड़ती ચોમાસું एक तरफ विदाय लई रह्युं छे त्यारे आ कमोसमी मानवो, मावठुं मानवो के ચોમાસાનો वरसाद मानवो, पण आज जे सांजे वरसाद पड़वा पाम्यो छे ए बजारमां छे पाणीनी नदीओ जोवा मळी छे अने કેટલીક दुकानोमां पाणी घुसी जता दुकानो पण बंध करवानी फरज पड़ी हती अने हाईवे मार्ग जे छे अंबाजी हिम्मतनगरनो हाईवे मार्ग छे समग्र आपणे बताववा मागीश के पाणीमां गरकाव थयेलो जोवा मळी रह्यो छे अने मोटी संख्यामां वाहनो जे छे वाहनो अटवाયેલા जोवा मळी रह्या छे। अनेक वाहनो पाणीमां। तो हवामान विभागे दक्षिण गुजरातमां वरसादनी आगाही करी छे, त्यारे डांगना सापुतारा खाते धीमी धारे वरसाद वरस्यो छे। प्रवासीओमां खुशीनो माहोल जोवा मळ्यो छे। खेडूतो चिंतित बन्या छे। डांगर, नागली अने वराई जेवा तैयार पाकमां नुकसाननी भीति सेवाई रही छे। तो अरब सागर में सर्जायेला गंभीर चक्रवात शक्ति अंगे भारतीय हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। 6 ऑक्टोबरे गुजरात तरफ शक्ति वावाझोडું यू टर्न लेशे। गुजरात तरफ फंटाया बाद वावाझोडું धीमું પડવાની शक्यता छे। आगामी 5 दिवस राज्यमां भारे वरसादनी कोई शक्यता नथी, परंतु કેટલાક भागोमां हळवा झापटा पड़ी शके छे। 8 ऑक्टोबरे द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी अने वलसाडमां मध्यमथी भारे वरसादनी शक्यता छे। अमदावादमां छूटाछवाया स्थळे हळवा वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। शक्ति वावाझोडानी गुजरात पर नहीवत असर जोवा मळशे। जो कि माछीमारोने आगामी 5 दिवस दरियो न खेडवानी सूचना आपवामां आवी छे। वावाझोडું 6 ऑक्टोबरे गुजरात तरफ यू टर्न लेशे। वावाझोडानी असर गुजरात पर खूब ओછી थशे। दरियाकांठे 40 થી 55 किलोमीटरनी झड़पे पवन फूंकशे। शक्ति वावाझोडाने ध्यानमां राखीने 3 नंबरનું चेतवणी सिग्नल जाહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે બંદર પર હળવું સંકટ અથવા ખરાબ હવામાનની સંભાવના છે। શક્તિ વાવાઝોડાને લઈને વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર છે અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે। લોકોને દરિયા કિનારે ન જવાની અને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની તાકીદ પણ કરવામાં આવી છે। तो बीजी तरफ पोरबंदर में वावाझोडाने लईने एलर्ट आपवामां आव्युं छे। पोरबंदरना दरियामां करंट जोवा मळ्यो छे। माछीमारोने दरियो न खेडवानी सूचना आपवामां आवी छे। बंदर पर 3 नंबरનું सिग्नल पण लगाववामां आव्युं छे। शक्ति नामનું વાવાઝોડું જે અરબી સમુદ્રમાં હાલ જે કહી શકાય કે સક્રિય છે તે વાવાઝોડું જે ગતિએ આગળ અત્યારે હાલમાં તો કહી શકાય કે
ઓમાન અને જે ગલ્ફ તરફ જે જતું જોવા મળે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે વાવાઝોડું છે તે ફરી સૌરાષ્ટ્રના જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર છે તે તરફ પણ તેની અસર ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળે અને પવન અને વરસાદની પણ જે રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે તેને લઈને પોરબંદરની વાત કરીએ તો પોરબંદરની જે આપ જોઈ શકો છો કે દરિયો જે છે તે પોરબંદરના દરિયામાં જે કરંટ છે તે કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। જો કે વાવાઝોડાનો અને જે સાયક્લોનનો જે પવન અને જે કરંટ હોય તેવો નથી જોવા મળતો, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડે ઘણે અંશે દરિયામાં પણ દરિયો રફ હોય તેમ લાગે છે। પરંતુ હાલ તો સતર્કતાના કારણે પોરબંદરના જે તમામ જે માછીમારો છે તેઓને દરિયામાં માછીમારી કરવા માટે ન જવા માટે તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે। સાથે જ 3 નંબરનું જે સિગ્નલ છે તે પોરબંદરના બંદર પર લગાવવામાં આવ્યું છે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી। એટલે હાલ તો જિલ્લા વહીવટી તંત્ર જે છે તે આ જે હવામાન વિભાગની આગાહી છે તેને લઈને જે તકેદારીના પગલાં છે તે લઈ રહ્યું છે અને ખાસ કરીને જે હવામાનનું જે બુલેટિન જે છે હવામાન વિભાગની જે સમગ્ર જે જાણકારી જે છે સૂચનાઓ છે તેના તરફ જે સમગ્ર ધ્યાન છે તે કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે। રતીશ સિનુ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, પોરબંદર। ગીર સોમનાથમાં દરિયામાં વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી। દીવના દરિયામાં ઉછળ્યા છે ઊંચા મોજા। માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। વેરાવળ બંદરે 3 નંબરનું સિગ્નલ યથાવત છે। માછીમારોને તાત્કાલિક પરત ફરવા આદેશ। અરબી સમુદ્રની અંદર હાલ શક્તિ નામનું વાવાઝોડું છે તે સક્રિય થયું છે અને આ શક્તિ નામનું વાવાઝોડું હવે ધીરે ધીરે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। ત્યારે હું મારી પાછળના આપને દ્રશ્ય બતાવીશ, કારણ કે આ જે દ્રશ્યો છે તે પ્રવાસન સ્થળ દીવના છે અને પ્રવાસ સ્થળ દીવને જે અરબી સમુદ્ર છે તે હાલ ગાંડો તુરબેલો છે। દરિયાની અંદર ભારે ઊંચા મોજાઓ છે તે ઉછળી રહ્યા છે। ખાસ કરીને દીવનો જે દરિયા કિનારા પરના મોજા છે, દીવના જે પહાડો હોય છે તેમની સાથે અથડાઈ રહ્યા છે। તો બીજી તરફ માછીમારોની જો વાત કરવામાં આવે તો ગીર સોમનાથ અને દીવના જે મોટા ભાગના માછીમારો છે કે જેઓ દરિયાની અંદર માછીમારી કરવા માટે ગયા હોય છે તે તમામ માછીમારોને હાલ અલગ અલગ બંદરો ઉપર બોટો છે તે લાંગરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને 3 નંબરનું સિગ્નલ છે તે પણ ઘણા દિવસોથી યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે। એટલે કે ખાસ કરીને 30 તારીખથી લઈ અને આગામી 5 તારીખ સુધી માછીમારો છે તેમને દરિયાની અંદર માછીમારી ન કરવા જવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। ત્યારે જોવું રહ્યું કે હવે જેમ જેમ ગુજરાત તરફ શક્તિ નામનું વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે તેમ તેમ અરબી સમુદ્ર છે તે કઈ રીતે પોતાનું રૂપ ધારણ કરે છે। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ। દ્વારકાના દરિયામાં હળવો કરંટ જોવા મળ્યો છે। હાલ શક્તિ વાવાઝોડાને લઈને દ્વારકાના દરિયામાં હળવો કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે। તમામ માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સૂચના। જિલ્લામાં તમામ બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ યથાવત છે। દ્વારકા જિલ્લાના તમામ માછીમારોએ પોતાની બોટો બંદર કિનારે લંગરી દીધી છે। અરબ સાગરમાં શક્તિ વાવાઝોડું સક્રિય થતા દ્વારકા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પણ સતર્ક થયું છે। વાવાઝોડાના કારણે સૌરાષ્ટ્રના સમુદ્રકાંઠા વિસ્તાર પર અસર થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તંત્ર દ્વારા ડિઝાસ્ટર વિભાગની ટીમ મારફતે સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે। દરિયામાં તેજ પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। તારીખ 6 અને 7 ઓક્ટોબરે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જિલ્લાના તમામ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યા છે। સાવચેતીના ભાગરૂપે જિલ્લાના તમામ કર્મચારીઓને રવિવારના દિવસે પણ હેડક્વાર્ટર ન છોડવા આદેશ અપાયા છે। બિહારના છપરામાં મુશળધાર વરસાદને પગલે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે શાળાઓ અને આંગણવાડી કેન્દ્રો દિવસભર માટે બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો। 12 કલાકના વરસાદ પછી શહેરમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી। રહેણાંક ડાક બંગલા રોડની હાલત વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે। ન્યૂઝ 18ના સંવાદદાતાએ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો। छपरा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं वो डराने वाले हैं। हम अभी खड़े हैं छपरा के डाक बंगला रोड में। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं। ये पानी जो है, हम दिखाना चाहेंगे पानी को, सबसे पहले पानी को फोकस किया जाए। और ये पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश बार बार रुक रुक करके, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, बारिश फिर शुरू हो जा रही है। लोग परेशान हैं, कुछ लोग हैं मेरे साथ। क्या स्थिति अभी है बताइए? स्थिति बहुत गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ हो गया है। पानी का निकलने का साधन नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है चलने वलने में, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो पानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और पहली बार जो बताया जा रहा है कि 35 साल में पहली बार छपरा में ऐसी बारिश हुई है और इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
તો બિહારના કેમૂરમાં વરસાદથી પૂરની સ્થિતિ, સતત વરસાદના કારણે વિવિધ સ્થળોએ પાણી ભરાયા છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ લોકોને નદી અને વરસાદી નાળાઓથી દૂર રહેવા સલાહ આપી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી વહેતા થયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સતત વરસાદથી જે પરિસ્થિતિ છે આપ જોઈ શકો છો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી વહેતા થયા છે. સાથે જ લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. લોકોને નદી નાળાથી દૂર રહેવા પણ તંત્ર અપીલ કરી રહ્યું છે. જનજીવન અહીં સંપૂર્ણપણે ઠપ થયું છે.